Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു ഇതിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയുടെ ഖബറിലേക്ക് ഒരു സന്തോഷമായ റാഹത്തായി നേരം പോക്കായി അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു എത്തിനും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗൾഫിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന് റജബ് 1 നമുക്ക് മാസം കണ്ടതായ വിവരങ്ങളൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നാളെയാണ് റജബ് 1. റജബ് മുഴുവനും നോമ്പ് നോക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്, ഷാബാനിലും സുന്നത്തുണ്ട്, റമദാന് പിന്നെ നിർബന്ധമാണല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറുപെരുന്നാളിന് ഒരു 6 നോമ്പ്, അങ്ങനെ 96 നോമ്പ് നോറ്റിരുന്ന കാരണന്മാരും ഉമ്മമാരൊക്കെ വല്യമ്മമാരൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ഇല്ല ഒറ്റം തെറ്റൊക്കെ. ആ നോമ്പ് നോക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നോമ്പ് നോക്കാനത് പൂർത്തിയാക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നാളെ നോമ്പെടുക്കുന്നവർ റജബിൻ്റെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെയും തിങ്കളാഴ്ചയുടെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെയും അള്ളാഹു താലയ്ക്ക് വേണ്ടി നോറ്റ് കിട്ടുവാൻ ഞാൻ കരുതി എന്ന് നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുക. കൂട്ടത്തിൽ
റമദാനിൽ നിന്ന് ഖലായി പോയ നോമ്പിനെയും ഞാൻ നോറ്റുവിട്ടുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ഖലാവും വീടും 2 സുന്നത്തിൻ്റെ കൂലിയും കിട്ടും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് മഗ്രിബ് ബാങ്ക് കൊടുത്തത് മുതൽ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരെയുള്ള സമയം, അതിനെയാണ് റജബിൻ്റെ രാവ്, റജബിൻ്റെ 1-ാമത്തെ രാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. 5 രാവുകൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ദുആക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന രാവ് കൂടിയാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാവാണ് റജബിൻ്റെ 1-ാം രാവ്. ആ റജബിൻ്റെ 1-ാം രാവാണ് ഇന്ന് മഗ്രിബ് മുതൽ സുബഹി വരെയുള്ള സമയം. പരമാവധി ആളുകൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. പരിശുദ്ധമായ റജബ് നമ്മിലേക്ക് ആഗതമാകുമ്പോൾ ആ റജബിനെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മനസ്സും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം. മറ്റുള്ള മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഇബാദത്തുകൾക്ക് പുറമെ എന്തെങ്കിലും ഇബാദത്തുകൾ കൂടുതലായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റജബിലും ഷഅബാനും നാം ശ്രമിച്ചാലേ റമദാൻ നല്ല നിലക്ക് ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ളുഹാ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ളുഹാ നിസ്കരിക്കുക, 2 റക്അത്ത് ളുഹാ നിസ്കരിക്കുന്നു, 4 റക്അത്ത് ളുഹാ നിസ്കരിക്കുക. തഹജ്ജുദിന് എണീക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തഹജ്ജുദിന് എണീക്കുക. തഹജ്ജുദ് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക, 4 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ദുആ നിസ്കാരം, തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം, തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ റജബിൽ ഇബാദത്തുകൾ കൂടുതലാക്കുക. അതുപോലെ ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അത് 22 റക്അത്തുണ്ട്. ചിലർ 10 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു വർധനവുണ്ടാക്കുക. ഖുർആൻ ഓതുന്നതിൽ സാധാരണ 2 ഏട് ഓതുന്നത് 1 പേജ് കൂടുതലായിക്കൊണ്ട് ഓതി ആ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിൽ 100 സ്വലാത്തും 100 ദിക്റെങ്കിലും കൂടുതലായി ചൊല്ലിയത് റജബ് മാസമല്ലേ, ഇതിനെ ബഹുമാനിക്കണമല്ലോ ആദരിക്കണമല്ലോ എന്ന നെയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതലായി കൊണ്ട് ദിക്റും സ്വലാത്തും ചൊല്ലുക. ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ ഇബാദത്തുകൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പിന്നെ മാസം കണ്ടാൽ ചെല്ലുന്ന അല്ലാഹുമ്മ അഹില്ലു അലീന ബിൽ അംനി വൽ ഈമാൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദുആ, മാസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ദുആ നിർവഹിക്കുക. അതിനുശേഷം റജബിൻ്റെ ആദ്യ രാവിലെ ദുആ ഉണ്ട്, ആ ദുആ നിർവഹിക്കുക. റജബിൽ ചെല്ലേണ്ട ദിക്റുകളുണ്ട്, ഓരോ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചെല്ലേണ്ട ദിക്റുകളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വിടുന്നുണ്ട്. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്തവർ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇത് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാം. അതിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് 2ൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, 1 ഫുള്ളായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ നാം ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റുകൾ, മാസം കണ്ട ദുആ ചെയ്തതിന് ശേഷം സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യുക. അതുപോലെ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തെ ആദരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും കൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫി റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമദാൻ എന്നുള്ള ദുആഇനെ അധികരിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം സമയങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് കൂടുതലൊരു ഭയവും ഒരു ഭയഭക്തിയും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം. മൊബൈൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു ഇത് റജബ് മാസമാണല്ലോ, ഞാനിതിലൂടെ നോക്കി വേറെ വഴിക്ക് പോകും, അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കുന്നത് കുറക്കുക. മക്കൾ, വീട്ടിലുള്ള മരുമക്കൾ, അവരോടൊക്കെ പറയാം, മക്കൾ ഇത് റജബാണ്, ഇതിനെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരിലേക്കും റജബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബഹുമാനം ഇട്ടുകൊടുക്കണം. റജബുൻ ഷഹറുല്ല എന്നാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസമാണ് റജബ്. റജബിനെ ബഹുമാനിക്കുക, അത് അള്ളാഹുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുക, ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്, എല്ലാവരിൽ നിന്നുണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റജബിനെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും ധാരാളം ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് നിറക്കാനുമൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാത്തിമ വളാഞ്ചേരി, അവരുടെ അമ്മായിമ്മ മരണപ്പെട്ടിട്ട് 8 കൊല്ലമായി. ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഖുർആനൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഉമ്മാക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ആ ഉമ്മയുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്
അവർ ഓതിയതായ ഖത്തം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഖത്തമിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നവൻ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ഉമ്മയുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അതുപോലെ അവരോതിയ ഖത്തമിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖത്തമുൽ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയവർ, അതുപോലെ ഫാത്തിമ വളാഞ്ചേരിയുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ സുമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആ ഭർത്താവിൻ്റെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഓതിയത് ചൊല്ലിയതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഓതിയ ഖത്തമിൻ്റെ പ്രതിഫലവും അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. സുബൈദ പെരുമ്പാവൂർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ റാഹത്തോടുകൂടി ഓതാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ മജ്ലിസിലുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരിയാണ്. ചെറുതായിട്ട് കണ്ണിന് ചെറിയ കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെ നമ്മളെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ പരിഹരിച്ച് പരിശുദ്ധമായ റജബിലും ശഅബാനിലും റബ്ബിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത് പുണ്യമായ റമളാനിലും കൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ
റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഓതിയ എല്ലാ സൂറത്തുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓതുന്നായ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതുന്നതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു വിട്ടു വെറുത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാലിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഹാഫിദ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി ഖത്മ തീർക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ തെറ്റുകൂടാതെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് പാരായണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളോട് ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, താബീങ്ങളുടെ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിവത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തുകൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ, പള്ളിക്കാടുകൾ, എന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ല. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റബ്ബേ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവെ എന്നിൽ നിന്നും ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹലുബദൽ കൊണ്ട് അല്ലാ, നിന്റെ അമ്പിയാക്കളുടെ, ഔലിയാക്കളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികവരുടെ മേഖല ഒക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അള്ളാഹുവെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഹദിയകളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദുബദിനെ കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്ഥിരമായി ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദാഅത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ മാനസിക, ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹ്ർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ, ജിന്നി ഫരീദ് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിലൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ
മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഉംറക്ക് പോകാൻ ഹജ്ജിന് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്താണ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂഹ് ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പുന്നാര ഹബീബി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണയല്ലോ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണയല്ല, മരണം നന്നാക്കി തരണയല്ലോ. സ്വാലിഹീങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്വഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ വലിമൻ ദഫനു വലമസാജിദനാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. وصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.